السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں جی، اگر آپ گاڑی لینے گئے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں تو کیسے آپ نے گاڑی کے کاغذ چیک کرنے ہیں۔ نعیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے، یہ جناب ان کا اپنا شو روم ہے اور گاڑیاں بیچتے خریدتے رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان سے بات دیتے ہیں کیسے ہم گاڑی کے ڈاکومنٹس چیک کریں۔ نعیم بھائی بتائیے کیسے گاڑی جب لینے ہیں بازار میں کیسے وہ ڈاکومنٹ چیک کریں۔ جی، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گاڑی کی جو کاپی ہے، اچھا، یہ جو بندہ بیچ رہا ہے اس کے نام ہے گاڑی یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ اس کے نام نہیں ہے، سب سے پہلے تو گاڑی کو کھول کے نا اس کا بانٹ چیک کریں، یا اس کا جو چیسس نمبر ہے یہ ٹیمپر شیمپر تو نہیں ہے، کسی نے دوسری پلیٹ تو نہیں ڈالی ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں لیبارٹری کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم بیانہ کر کے شو روم پہ گاڑی کے کمپلیٹ ڈاکومنٹس یہ چیک کریں کہ خدا نخواستہ پیمنٹ ساری کر دیتے ہیں، کل 2 دن بعد 4 دن بعد مہینے بعد کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، پریشانی بنتی ہے، اس کا چیسس نمبر دیکھیں پراپر طریقے سے، یہ ٹیمپر شیمپر تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بندہ گاڑی بیچنے آیا ہے یہ اس کے اپنے نام پہ ہے، اس کے پاس جو لیٹر ہے وہ اوریجنل ہے، کوئی آئی ڈی کارڈ جو ہے اس میں فیک کوئی 2 نمبر تو نہیں بنایا ہوا۔ اگر اس کے نام پہ ہے گاڑی تو پھر ہمیں اس سے بایو میٹرک بھی لینی چاہیے، گاڑی کی کاپی چیک کریں کہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی ریپلیس نہیں ہے یا کوئی اس کا اولڈ نمبر تو نہیں ہے۔ یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں گاڑی لینے پہ، ضروری چیزیں جو خاص طور پہ۔ اور ٹوکن وغیرہ بھی چیک کریں۔ جی، ٹوکن تو آج کل آن لائن ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، وہ آ جائے گا، یا یہ لائف ٹائم ٹوکن 1000 cc سے کم گاڑی ہوگی تو لائف ٹائم ہوگی، اگر اوپر ہے تو پھر وہ اس کے آن لائن آ جائیں گی کب تک یہ ٹوکن اس کے پیڈ ہیں، وہ بھی ضروری چیزیں ہیں، لازمی چیک کرنی چاہیے۔ یہ اکثر پھر جب آپ کسی گاڑی کے ساتھ فائل ہوتی ہے اس کی فائل دیکھیں، یہ جو فائل میں انوائس ہے، سیل سرٹیفکیٹ ہے، فارم ہے، یہ چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ بلکہ میں تو رضیب بھائی کہتا ہوں جب بھی کوئی گاڑی لیں نا اس کو آپ پہلے تسلی سے نا ڈیٹیل، اتنی جلد بازی نہ کریں گاڑی لینے میں۔ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، کسی شو روم سے بھی گاڑی لیتے ہیں، آپ اس پہ سب سے پہلے 5-10 ہزار روپے شو روم والے کو بھی مجبور نہ کریں، یار یہ ہمیں دیں جی، پیمنٹ دیں جی، جلدی لوگوں کو ہوتی ہے نا، نہیں، اس طرح کے لوگ اکثر مار بھی کھاتے ہیں گاڑیوں میں۔ تسلی سے آپ جدھر سے بھی گاڑی خریدتے ہیں، چاہے آپ کے ریفرنس سے کوئی لیتا ہے یا ہمارے سے لیتا ہے یا کسی اور سے لیتا ہے، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ گاڑی کا بیانہ کر کے گاڑی کے سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا ڈیٹیل سے وہ 1-5 کروائے گاڑی کی، اور ساتھ ہی گاڑی کی لیبارٹری کی اگر ضرورت ہے وہ وہاں پہ چیک کرا لیں لیبارٹری میں، اور اس کی فائل چیک کروائے، لاہور سے چیک کروائے، اگر لاہور کا نمبر ہے وہاں سے وہ اس کو پراپر طریقے سے چیک کروائے، چاہے اس میں 2-4 دن لگ بھی جاتے ہیں نا، وہ اس کی الحمدللہ ہمیشہ کے لیے تسلی ہو جائے گی، بعد میں مسئلہ ہو، بعد میں اکثر گاڑی میں مسائل نکل آتے ہیں۔ آپ کو ایک بندہ بیچ کے چلا گیا اور بعد میں گاڑی میں مسئلہ آ گیا تو پھر آپ کو یہی نا، اگر بندہ مثال کے طور پہ پشاور سے آتا ہے بیچنے، پٹھان ہے، اس کا مقصد ہی ہے میں اتوار بازار جاتا ہوں یا آپ کے ریفرنس سے یا کسی کے حساب سے بھی گاڑی جلدی مجھے پیمنٹ کی ضرورت ہے، 10,000 20,000 بندہ سستی گاڑی دیکھتا ہے، لالچ میں وہ جلدی پیمنٹ کرتے ہیں، اور 10-15 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی کا لیٹر کس کے پاس ہے، گاڑی 2 نمبر ہے، فائل ڈپلیکیٹ ہے، وہ سارے مسئلے ہیں۔ بالکل، یہ ضروری چیزیں ہیں رنگریز بھائی، بہت ضروری کہ گاڑی کو پراپر طریقے سے ہر اینگل سے پہلے بیانہ کر کے اس کو چیک کریں، خاص کر کے کاغذوں پہ آپ کو کمپرومائز بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گاڑی اب بڑھ گئی ہے، وہ بک جاتی ہے بعد میں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہو تو پھر پریشانی بن سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ساتھ گارڈ جو بندے کا نام فائل کرے گاڑی ہے تو وہ اس کی ذمہ بنتی ہے، وہ گاڑی جس نے دی ہے اس کو نام کرا دے۔ بالکل اس کا حق بنتا ہے۔ آج کل تو الحمدللہ یہ بایو میٹرک والے اسلام آباد کی بایو میٹرک ہے اور پنجاب کی بھی ابھی جلدی شروع ہو جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ جس بندے کو بھی بیچ ساتھ لے کے جائے، جی آنر کو ساتھ لے کے جائے، یا بایو میٹرک کروا کے نا آپ کو وہ سلپ دے دے بایو میٹرک کی، تو پھر ایزیلی آسان ہو جاتا ہے۔ نہیں پھر بھی آپ جب گاڑی چھٹکوانے جائیں گے تو وہاں ضروری ہے کہ آنر ساتھ ہو۔ جی نہیں، اب یہ ہے نا کہ جب یہ بایو میٹرک اسی لیے آئی ہے نا، جب آپ کے پاس بایو میٹرک کی رسید ہوگی نا پھر سمجھے آنر نے آپ کو اجازت دی ہے یا یہ آپ نام کروا رہے ہیں، مطلب آپ کہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا کہ آنر کا ساتھ جانا وہاں ضروری نہیں ہو، وہ بایو میٹرک ہو تو بس بایو میٹرک ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا نا کہ آپ کا آنر ساتھ جائے اور وہاں جا کے متعلقہ آفیسر کے سامنے بیان دیتا تھا کہ جی ٹھیک ہے جی میں نے گاڑی اس کو بیچی ہے، اس کے بعد وہ گاڑی
ट्रांसफर होती है। जी जी, अब ये होता है कि आप जो बायोमेट्रिक का ये इसीलिए उन्होंने किया सहूलत है। एक बंदा मिसाल के तौर पे अभी आगे लाहौर में भी है ना, वो उधर से भी आपको बायोमेट्रिक देगा, आप इस्लामाबाद में बैठ के गाड़ी आपकी कार बायोमेट्रिक वो वहाँ जाकर कराएगा? जी, वहाँ से करवा के आप दफ्तर में? TCS करवा नहीं, वो ये बायोमेट्रिक के नाजरा वाले कहीं से भी बायोमेट्रिक करवा हो सकती है, कहीं से भी बायोमेट्रिक करा के जी। वो अगर वो देता है तो हो जाती है। हो जाती है, हो जाती है। मतलब अब आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ऑनर जाए, मतलब ऑनर का जाना जरूरी नहीं है, बस बायोमेट्रिक की यही सहूलत है। जी, तो दूसरे नंबर पे रमज़े भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल भी काफ़ी लोग देखते जी, हैं, जी। तो आपकी रेफरेंस से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई गाड़ी लेना जी, जब भी गाड़ी, मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, बयाना करके कम्प्लीटली गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ 1/5 उसकी कराएं, खुदा न खास्ता। देखें इस तरह भी होता है अक्सर गाड़ी चोरी की नहीं होती है। अब आपकी कोई गाड़ी गुम हुई है 2012, 13, 14 में, आपको बाद में मिल गई है, आपने उसकी FIR जो है वो कैंसिल नहीं करवाई, उसको कंप्यूटर से वॉच नहीं करवाया, फिर जो आप फैमिली के साथ जा रहे हैं कहीं रास्ते में 1/5 होती है, गाड़ी की चेक होती है ना, उसको पकड़ लिया उन्होंने, उनको पकड़ के खड़ा कर लेंगे कि ये गाड़ी चोरी की है। इस तरह जब या कि गाड़ी के फाइल में कोई दरखास्त लगी हुई है, कोई FIR है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए ना आपने गाड़ी को सबसे पहले 1/5 ही करवाना है, ज़रूरी है। ठीक है जी, 1/5 के बाद इंशाल्लाह आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी कि गाड़ी में कल या 10 दिन बाद या महीने बाद कोई मामला नहीं निकलेगा। ये ज़रूरी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी आपका काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फेवर है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ जी, तो इसके अलावा कुछ और चीज़ जानना चाहेंगे? बस टोकन टैक्स के बारे में बताया कुछ, क्या इसमें टोकन टैक्स हम कैसे चेक करें? पहले मैंने आपको पूछा था। जी जी, वो काफी ये लिखो जरा टोकन टैक्स ये कहाँ तक? ये इस तरह होता है, ये तो अक्सर आजकल तो ज़्यादा जो RCC गाड़ी है ना उसका लाइफ टाइम होता है, लेकिन चलिए RCC जो ऊपर गाड़ी है ना उनका ऑनलाइन टोकन चेक हो जाता है, ऑनलाइन चेक हो जाता है या जी, टोकन कॉपी पे भी लगे होते हैं? कापी पे भी टोकन होते हैं, साथ रसीदें भी होती हैं। आप आए, ज़्यादा बेहतर ये सबसे एक ही बात, सारी बातों का एक ही आसान हाल है कि आप गाड़ी की कारखाना बयाना उसके ज़ाहिर जब आप उसकी फाइल कापी ये 1/5 सारा कुछ करेंगे ना, उसमें टोकन भी आ जाएंगे, नाम भी आ जाएगा, किसके नाम पे गाड़ी चल रही है, किसकी है, ये असल मलकियत है या एक बंदे ने इस्लामाबाद नंबर है और जाके गुजरांवाले से अपने नाम करवा लिए, वो भी इस्लामाबाद वाले नहीं मान रहे। एक बंदे की गाड़ी है, पंजाब का नंबर है, उसने हरीपुर से टोकन लगवाए, मैं आपको बता देता है जी मेरे 2020 का टोकन है, वो नहीं लेकिन मानते। वो एक्सेप्ट नहीं होती। मतलब जरूरी है कि टोकन उसी उसी एरिया जिले से से आप, उस जिले से अगर लगे हों। पंजाब नंबर है तो पंजाब से लगे, अगर सराज का नंबर है सराज सराज से से लगे, लगे। अगर वफाक का है तो वफाक से लगे। जी, ये जरूरी चीज़ है। टोकन उसी के होने चाहिए ताकि जी। बाद ना परेशान दोबारा जाएं, ये ना हो वो टोकन मांगे। ज़्यादा जो लोग मार खा रहे हैं ना वो लालच में आके ज़्यादा खाते हैं, यार ये गाड़ी है कहीं कोई और ना ले जाए, 20,000 सस्ती मिल रही है, 30 सस्ती मिल रही है, हम इसकी फौरन पेमेंट करें और बस दे के जाएं, ये नहीं करना। अच्छा, ओपन ट्रांसफर लेटर जो गाड़ी को होता है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? गाड़ी वो देनी चाहिए जो जी ओनर के नहीं, नाम हो। ऑनर देखें, ओपन लेटर का भी ये हाल ही अब गवर्नमेंट ने निकाला है कि जो बाकी गाड़ियाँ हैं ना इस्लामाबाद नगर की उनकी बायोमेट्रिक है, आप ओपन लेटर ना लें, साथ बायोमेट्रिक जरूर लें, चाहे आप पंजाब की भी ले रहे हैं, उसकी बायोमेट्रिक अभी शुरू हुई है या नहीं हुई, आप कोशिश करें जिससे भी ले रहे हैं उसको तकाजा करें उसके साथ जो मुझे बायोमेट्रिक भी करवा दें। नहीं तो आप सजेस्ट क्या करते हैं कि ओपन ट्रांसफर वाली गाड़ी से बेहतर एक ऐसी गाड़ी ली जाए कि जो नहीं, जिस ओनर के नाम हो? बिल्कुल, जो आप वो ज़्यादा बेच बेहतर रहे हैं उसके नाम पे वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा बेहतर है। और जितने कम ऑनर होंगे गाड़ी के वो इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा कोई मसाइल नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक इधर किसी और जगह से नाम है या फिर कोई दूसरी जगह से, फिर उसमें ज़्यादा परेशानियाँ बनती हैं ना। अगर 1-2 बंदों के नाम पे है गाड़ी तो मेरे हिसाब से वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा इजीली चेक हो सकते हैं। जी, फाइल भी उसकी कम बनती है, छोटी होती है, उसमें इतने वो फार्म शार्म भी नहीं, लेटर वगैरह भी नहीं लगते, छोटी सी फाइल होती है, वो आसानी से सारे काम हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि गाड़ी अगर आप लें तो प्रेफर ये है कि जिससे आप गाड़ी ले रहे हैं उसके नाम पे हो तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा वो ज़्यादा प्रेफर हाँ, करेंगे गाड़ी अगर बंदे के खुदा न बंदों के खास्ता उसके पे हो। नाम नहीं है तो फिर यही तरीका कार है, कोई गाड़ी भी लेते हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से उसकी 1/5 कराएं, उसको लिबर्टी चेक की अगर जरूरत है लिबर्टी चेक करवाएं, उसकी फाइल चेक करवाएं, उसमें ये टोकन नाम का हर चीज़ उसमें आ जाएगी। कोई गाड़ी भी है उसमें जल्दबाजी ना करें, किसी शोरूम वाले से, किसी इदारे से, किसी से भी गाड़ी लेते हैं आप फिर फौर ये ना करें ये पेमेंट लें कि गाड़ी मुझे दें, लोगों को जल्दी होती है गाड़ी हम लेके जाएं बस चलाएं, उसमें आके बंदे के जो है ना मसाइल पैदा होते हैं। जब भी गाड़ी लें 1-2 दिन में अपनी वेरिफिकेशन तसल्ली करके, चाहे मुझसे लें चाहे किसी से भी लें, मैं तो यही कहता हूँ जो भी मेरे पास आता है मैं कहता हूँ पहले बयाना करो,
इस गाड़ी की तसल्ली कर लो, उसके बाद मुझे पेमेंट करना। ठीक है जी, इतनी इमरजेंसी। डॉक्यूमेंट चेक कर लें, डॉक्यूमेंट्स तसल्ली करें, देखें कि अगर ठीक है तो बेहतर है, नहीं है तो अगर तो फिर बंदी को नज़दीक से करीब से पता चलता है, बंदा अपना क्लोज कर लेता है खाता। जी बहुत शुक्रिया नईम साहब, कोई बात नहीं। आपने बहुत अच्छी मालूमात दी हैं। तो नाज़रीन आपने देखा कि आज नईम साहब ने हमें बड़ी अच्छी मालूमात दी कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करने हैं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। और अल-राफ़े मोटर पे भी ना हमारे साथ भी तावन करें इंशाल्लाह। नज़ीर भाई हमारे भाई हैं, इनके रेफरेंस से ही हमारा शोरूम भी था, उसको भी पहचानने लगे हैं माशाल्लाह। और